विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। पूजा विद्यालय में फरी तमारुं स्वागत है। आज आपणे धोरण 9-10 में इनडायरेक्ट स्पीच तो छठो भाग भणीशुं। अत्यार सुधी आपणे विधान वाक्यों, प्रश्नार्थ वाक्यों, आज्ञार्थ वाक्यों और उद्गार वाक्य भणी चूक्या छीए। आज आपणे भणवाना छीए लेटवाळा वाक्यों। तो सौथी पहला जोई लीए कि लेटवाळा वाक्यों क्यारे वपराय। तो परवानगी, प्रस्ताव के दरखास्त माटे लेटवाळा वाक्यों वपराय। शा माटे? परवानगी, प्रस्ताव के दरखास्त माटे लेटवाळा वाक्यों वपराय। शा माटे? परवानगी माटे, कोईने परवानगी आपी होय त्यारे। प्रस्ताव माटे लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स गो होम। અને દરખાસ્ત માટે લેટવાળા વાક્ય વપરાય। એની વાક્યરચના જોઈ લો। વાક્યરચના જોઈ લો તો સૌથી પહેલાં જુઓ લેટ। લેટ જોડે સર્વનામનું કર્મ આવે। શું આવે? સર્વનામનું કર્મ આવે। બરાબર। આઈ હોય તો આઈનું મી આવે, લેટ મી। વી હોય તો વીનું અસ આવે, લેટ અસ। लेट मी, लेट अस। हीनु हिम आवे, लेट हिम। आ पहली लाइन कर्ता है सब्जेक्ट अने बीजू कर्म है। सी होय तो हर आवे अने धेनु धेम आवे, धेनु धेम आवे। आई नु मी तो लेट मी, लेट अस, लेट हिम, लेट हर, लेट धेम। नाम होय तो नाम आवे। प्रिया हो तो प्रिया ने प्रियन हो तो प्रियन। नाम एमने राखवानुं। फरीथी ध्यान राखजो। लेट जोड़े सर्वनामनुं कर्म मी, अस, हिम, हर, देम, नाम अने वी बनावे। दाखला तरीके नीचे मैं 4 एग्जाम्पल लखेला है। लेट मी सिंग ए सॉन्ग, मने गीत गावा दो। लेट अस प्ले क्रिकेट, चालो अपने क्रिकेट रमीए। लेट हर गो होम, चालो तेने अपने घरे जवा दीए। लेट दक्ष वॉच टीवी, दक्ष ने टीवी जोवा दीए। आ चार वाक्यों है। लेट मी, लेट अस, लेट हर, लेट दक्ष। हवे आ वाक्यों ने इनडायरेक्ट में बदलवा माटे शुं करवानुं? आ वाक्यों ने इनडायरेक्ट बनावा शुं करवानुं? तो आपणे पहला तमने कीधुं तमारे पहला शुं देवानुं? सेड टू ना बदले सजेस्टेड टू अथवा प्रपोज्ड टू। शुं? सजेस्टेड टू अथवा प्रपोज्ड टू। सेड टू जगह सजेस्टेड टू अथवा प्रपोज्ड टू। सांभळनार होय टू मूकवानुं, बाकी नहीं मूकवानुं। हवे लेट मी ध्यान राखजो। मैं तमने लेट मी, लेट हर कीधुं हतुं। लेट मी होय तो आई शुड कर देवानुं। लेट अस हो तो वी शुड कर देवानुं। लेट हिम हो तो ही शुड। लेट हर नो सी शुड। आपणे आई नु मी कर्युं तो एमां मी नु आई कर देवानुं, आई शुड। लेट अस नु वी शुड कर देवानुं। लेट हिम नु ही शुड कर देवानुं अने लेट हर नु सी शुड कर देवानुं। मी नु आई, वी नु अस नु वी, हिम नु ही अने हर नु सी। पछी लेट देम नु दे शुड। लेट देम नु दे शुड अने नाम हो तो नाम शुड, नाम हो तो नाम शुड कर देवानुं। नाम शुड एटले रिया हो तो रिया शुड ने प्रिया हो तो प्रिया शुड। फरीथी ध्यान राखजो। लेट मी हो तो आई शुड। लेट अस हो तो वी शुड। लेट हिम हो तो ही शुड। लेट हर हो तो सी शुड। लेट देम हो तो दे शुड। लेट नाम हो तो नाम शुड। बराबर। पण इनडायरेक्ट में बदलो एटले ध्यान राखजो। आ आई छे, आई शुड नु बोलनार प्रमाणे आई, ही, सी अने यू बोलनार प्रमाणे लेट मीनू शुं कर देवानुं? लेट मीनू आई, ही, सी शुड। आई शुड, ही शुड, सी शुड, यू शुड बोलनार प्रमाणे।
બોલનાર આઈ હોય તો આઈ શુડ, બોલનાર હી હોય તો હી શુડ, સી હોય તો સી શુડ અને યુ હોય તો શુડ. હવે લેટ અસ હોય તો કાં તો વી શુડ કાં ધે શુડ. બોલનાર આઈ કે વી હોય તો વી શુડ, બાકી ધે શુડ. બાકી લેટ હિમનો હી શુડ, લેટ હરનો સી શુડ, લેટ ધેમનો ધે શુડ. એ એમને આવશે. શું આવશે? એમને આવશે. બરાબર છે? ધ્યાન રાખજો. હવે પહેલું વાક્ય છે પૂજા સેડ ટુ પ્રિન્સી લેટ મી સિંગ એ સોંગ. પૂજાએ પ્રિન્સીને કીધું મને એક ગીત ગાવા દો, મને એક ગીત ગાવા દો. તો જવાબ શું આવે? પૂજા મેં તેમને કીધું સેડ ટુની જગ્યાએ સજેસ્ટેડ ટુ પ્રિન્સી. સજેસ્ટેડની જગ્યાએ પ્રપોઝ પણ ચાલે. સંયોજક ડેટ, સંયોજક ડેટ. હવે લેટ મીનું કાં તો આઈ શુડ, કાં તો હી શુડ, કાં તો સી શુડ, કાં તો યુ શુડ. લેટ મીનું શું કરી દેવાનું? કાં તો આઈ શુડ, કાં તો હી શુડ, કાં તો સી શુડ, કાં તો યુ શુડ. હવે બોલનાર કોણ છે? પૂજા છે ને, છોકરી છે, તો સી શુડ. શું આવશે? સી શુડ. છોકરી હોય સી શુડ, છોકરો સી શુડ. સી શુડ સિંગ એ સોંગ. સિંગ એ સોંગ. ફરીથી સેડ ટુની જગ્યાએ સજેસ્ટેડ ટુ, સંયોજક ડેટ. લેટ મીનું બોલનાર પ્રમાણે, બોલનાર છોકરી છે એટલે સી શુડ, બાકી એનું એ છે. બીજું બીજા વાક્યમાં પણ એવું છે. બંને વાક્યમાં મેં જાણી જોઈને તમને ખબર પડે એટલા માટે લેટ મી જ મૂક્યું. જો લેટ મી. પહેલા વાક્યમાં બોલનાર છોકરી છે એટલે લેટ મીનું સી શુડ કર્યું. બીજા વાક્યમાં બોલનાર આઈ છે એટલે લેટ મીનું આઈ શુડ રાખવાનું. લેટ મીનું આઈ શુડ. દાખલા તરીકે આઈ suggested to her that I should eat ice cream. બરાબર? સેડ ટુ ને સજેસ્ટેડ સંયોજક ડેટ, લેટ મી નો આઈ શુડ. બરાબર? ફરીથી એ કહી દો. અહીં જ મિસ્ટેક આવે છે. લેટ મી હોય તો બોલનાર પ્રમાણે, બોલનાર આઈ હોય તો આઈ શુડ, હી હોય તો હી શુડ, સી હોય તો સી શુડ અને યુ હોય તો યુ શુડ. હવે વાક્ય નંબર 3, 4 જુઓ. સેન્ટેન્સ નંબર 3, 4 જુઓ. એમાં બંનેમાં લેટસ મૂક્યું છે. લેટસ. હા, લેટસનું કાં તો વી શુડ કરવાનું, કાં તો ધે શુડ કરવાનું. શું કરવાનું? કાં તો વી શુડ, કાં તો વી શુડ, કાં તો ધે શુડ. વી શુડ અથવા ધે શુડ. હવે જો બોલનાર આઈ કે વી હોય તો વી શુડ, બાકી ધે શુડ. બોલનાર આઈ અથવા વી હોય તો વી શુડ. બોલનાર પહેલો પૂરો થયો તો વી શુડ, બાકી ધે શુડ. તો ત્રીજું વાક્ય જો. આઈ suggested to him that let us know we should go home. ધ્યાન રાખજો. મેં તેને કીધું ચાલો આપણે ઘરે જઈએ. મેં તેને પ્રસ્તાવ સૂચન કર્યું કે આપણે ઘરે જવું જોઈએ. મેં કીધું એટલે આપણે જ આવે. બીજો કોઈ બોલ્યો હોય તો ધે શુડ આવે. ચોથું વાક્ય. ઈલા સજેસ્ટેડ ટુ લીલા that let us know they should play chess. બરાબર? યાદ રાખજો. વાક્ય 3માં લેટેસ્ટ છે, વાક્ય 4માં લેટેસ્ટ છે. 3માં બોલનાર આઈ છે એટલે વી શુડ કરી દેવાનું, અને 4માં બોલનાર ઈલા ત્રીજો પુરુષ છે, સી છે એટલે ધે શુડ કરી દેવાનું. બરાબર? ધ્યાન રાખજો. બે જ બદલાશે. લેટ મીનું આઈ, હી, સી, યુ શુડ
અને લેટેસ્ટનું વી શુડ કે ધે શુડ. પાંચમું, મોહના સજેસ્ટેડ ટુ મોનિકા that later at her she should complete homework. She should complete homework. બરાબર. આ લેટેસ્ટનું સી શુડ કરી દેવાનું. સીનું હર કર્યું હતું, હરનું સી કરી દેવાનું, પણ એને બદલવાનું નથી. જેમ લેટ મી હોય એના 4 ઓપ્શન છે, લેટ અસ હોય તો 2 ઓપ્શન છે, પણ આમાં લેટ હર હોય તો સી શુડ કરી દેવાનું, લેટ જેમ હોય તો તે શુડ કરી દેવાનું. લેટ નામ હોય, લેટ મોનિકા તો મોનિકા શું કરી દેવાનું, પછી સી શુડ કરવાનું નથી, મોનિકાનું મોનિકા રાખવાનું. બરાબર. નીચે જુઓ 5 વાક્યોની એક્સરસાઇઝ છે, ધ્યાન રાખજો. રામ સેડ ટુ લક્ષ્મણ લેટ સીતા મેક ટી. તો રામ સજેસ્ટેડ ટુ લક્ષ્મણ ધેટ લેટ સીતાની જગ્યાએ સીતા શુડ મેક ટી. લવ સેડ ટુ કુશ લેટ ધેમ ટેલ અ સ્ટોરી. લવે કુશને કીધું તેમને વાર્તા કહેવા દો. લવને કુશને સૂચન કર્યું કે તેમણે વાર્તા કહેવી જોઈએ. તો લવ સજેસ્ટેડ ટુ કુશ ધેટ ધે શુડ ટેલ અ સ્ટોરી. ચંપાએ ચંપકને કીધું ચાલો આપણે ક્રિકેટ રમીએ. ચંપા ત્રીજો પુરુષ છે ને, તો ધે શું થઈ જશે? ચંપા સજેસ્ટેડ ટુ ચંપક ધેટ ધે શુડ પ્લે ચેસ. યાદ રાખજો, આ લેટસ ખાસ યાદ રાખવાનું. લેટસનું વી શુડ અથવા ધે શુડ. ચોથું, હી સેડ ટુ મી લેટ હિમ ડાન્સ. તેણે મને કીધું ચાલો આપણે ડાન્સ કરીએ. તો હી સજેસ્ટેડ ટુ મી ધેટ હી શુડ ડાન્સ. સજેસ્ટેડની જગ્યાએ પ્રપોઝડ પણ મૂકી શકાય. છેલ્લું, આશા સજેસ્ટેડ ટુ અશોક ધેટ લેટ મીનું હી શુડ લેટ મીનું સી શુડ રિંગ ધ ડોરબેલ. સી શુડ રિંગ ધ ડોરબેલ. બરાબર. લેટ મીનું બોલનાર છોકરી છે એટલે સી શુડ થઈ જાય. હવે આપણે ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ આવ્યા. શુભેચ્છા દર્શક વાક્યો. કયા? શુભેચ્છા દર્શક વાક્યો. આપણે કોઈને શુભેચ્છા આપીએ તો કેવી રીતે આપીએ છીએ? તો ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ નાઇટ, ગુડ આફ્ટરનૂન, હેપી ન્યૂ યર, હેપી બર્થડે, હેપી જર્ની, હેપી એનિવર્સરી, હેપી ટીચર્સ ડે. બરાબર. આ બધા વાક્યો શું કહેવાય? ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ કહેવાય, શુભેચ્છા દર્શક વાક્યો. એ શુભેચ્છા દર્શક વાક્યનું આપણે ઇનડાયરેક્ટ કેવી રીતે બનાવવાનું? તો ધ્યાન રાખજો, શુભેચ્છા દર્શક વાક્યને આપણે ઇનડાયરેક્ટ બનાવવું હોય તો શું લખવાનું? બોલનાર વિશ્ડ, સાંભળનાર શુભેચ્છા. પહેલાં બોલનાર, પછી વિશ્ડ, પછી સાંભળનાર શુભેચ્છા. ટૂંકમાં તમારે સેડ ટુની જગ્યાએ વિશ્ડ મૂકી દેવાનું. વચ્ચે કોઈ કન્જક્શન નહીં આવે. આપણે એમ લગન છે, બરાબર, એમાં ગઠબંધન ના આવે. શુભેચ્છામાં 3 આવશે: શુભેચ્છા, થેન્ક યુ અને સોરી. 3 પ્રકારના વાક્યો આવશે. એમાં કન્જક્શન નહીં આવે. તો સેડ ટુની જગ્યાએ વિશ્ડ મૂકી દેવાનું, અવતરણ ચિહ્ન કાઢી દેવાનું. દાખલા તરીકે જુઓ, આઈ સેડ ટુ હર કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. તો સેડ ટુની જગ્યાએ વિશ્ડ મૂકવાનું. આઈ વિશ્ડ હર કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. બરાબર. બોલ, સેડ ટુની જગ્યાએ વિશ્ડ મૂકી દેવાનું. બીજું વાક્ય જુઓ, સી સેડ ટુ મી હેપી ન્યૂ યર. સી સેડ ટુ મી હેપી ન્યૂ યર. તો સેડની જગ્યાએ વિશ્ડ મૂકી દો. સી વિશ્ડ મી હેપી ન્યૂ યર. સી વિશ્ડ મી હેપી ન્યૂ યર.
ત્રીજું, એ ફાધર સેડ ટુ હિઝ સન, યાદ રાખજો આ થોડું અલગ છે. એ ફાધર સેડ ટુ હિઝ સન મે ગોડ બ્લેસ યુ. પપ્પાએ તેના છોકરાને કીધું ભગવાન તારું ભલું કરે. શું કીધું? ભગવાન તારું ભલું કરે. તો જવાબ શું આવે? એ ફાધર વિશ્ડ અથવા પ્રેડ ટુ હિઝ સન ધેટ. મેનું માઇટ ઉલટાઈ દેવાનું, ગોડ માઇટ બ્લેસ હિમ, યુ નો હિમ. તો શેડનું વિશેષ કર્યું, વચ્ચે ધેટ મૂક્યું, મેનું માઇટ કહીને કરતા કેવલ ઉલટાઈ દેવાનું, પ્રશ્નાર્થ દે. બરાબર છે. અહીં એક્સરસાઇઝ છે, જો રામ સેડ ટુ સીતા હેપી એનિવર્સરી. તો રામ વિશ્ડ સીતા હેપી એનિવર્સરી. રિયા સેડ ટુ જીયા હેપી જર્ની. રિયા વિશ્ડ જીયા હેપી જર્ની. ગુરુ સેડ ટુ પારુ મે યુ લીવ લોંગ. ગુરુ વિશ્ડ પારુ ડેટ સી માઇટ લીવ લોંગ. સી માઇટ લીવ લોંગ. તો આ હતા આપણા શુભેચ્છા દર્શક વાક્યો. એમાં શું આવે? બોલનાર વિશ્ડ, સાંભળનાર શુભેચ્છા આવે. હવે અહીં છે એ આભાર વ્યક્ત કરવા માટે, થેન્ક યુ કહેવા માટે શું કરવાનું? તો ધ્યાન રાખજો, આમાં બોલનાર, થેન્કડ, સાંભળનાર આવે. શું આવે? બોલનાર, રિપોર્ટ એટલે બોલનાર, થેન્કડ, સાંભળનાર આવે. બરાબર. અહીં થેન્ક્સ અથવા થેન્ક યુ કાર્ડ નાખવાનું. પહેલાં બોલનાર, થેન્કડ, સાંભળનાર, આટલું 3 વસ્તુ. બોલનાર, થેન્કડ, સાંભળનાર. પછી વાક્ય લખવાનું નહીં. દાખલા પહેલું વાક્ય છે હી સેડ ટુ મી, હી સેડ ટુ મી થેન્ક યુ. તો હી સેડનું થેન્કડ મી પતી ગયું. આ લખવાનું નથી, આ નીકળી જશે. હી થેન્કડ મી, તેને મારો આભાર માન્યો. તેણે મને કીધું તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. એને ઇનડાયરેક્ટમાં શું આવે? તેણે મારો આભાર માન્યો. બીજું, હે સેડ ટુ હેતા થેન્ક્સ એ લોટ. હેતે હેતાને કીધું ખૂબ ખૂબ આભાર. આ થેન્ક્સ એ લોટ કાઢી નાખવાનું. હી થેન્કડ હેતા. બોલનાર, થેન્કડ, સાંભળનાર. ત્રીજું, આઈ સેડ ટુ હર થેન્ક યુ. થેન્ક યુ નીકળી જાય. બરાબર. તો જવાબ શું આવે? આઈ થેન્કડ હર. આઈ થેન્કડ હર. ચોથું, મીના સેડ ટુ ટીના થેન્ક્સ. થેન્ક્સ નીકળી જાય. મીના થેન્કડ ટીના. હવે દિલગીરી વ્યક્ત કરવા માટે, સોરી કહેવા માટે. શેના માટે? સોરી કહેવા માટે શું કરવાનું? બરાબર, જોઈ લો. બરાબર, સોરી, દિલગીરી વ્યક્ત કરવા માટે. હવે આમાં પહેલાં બોલનાર, અપોલો ગાય ટુ સાંભળનાર. તમારે એક સ્પેલિંગ વચ્ચે મૂકવાનો. સેડ ટુ જગ્યાએ અપોલો ગાઇઝડ. અપોલો જાઇઝડ એટલે દિલગીરી વ્યક્ત કરી. પહેલાં બોલનાર, પછી અપોલો જાઇઝડ ટુ, પછી સાંભળનાર. સેડ ટુ જગ્યાએ શું મૂકવાનું? અપોલો જાઇઝડ ટુ. દાખલા તરીકે પહેલું વાક્ય જો. પહેલું વાક્ય એવું છે, આઈ સેડ ટુ હર આઈ એમ સોરી. આઈ એમ સોરી વાક્ય નીકળી જશે. જવાબ શું આવશે? હી અપોલોજાઇઝ ટુ હિમ. બીજું, નીતા સેડ ટુ મિતા સોરી. સોરી નીકળી જાય. નીતા અપોલોજાઇઝ ટુ મિતા. નીતા અપોલોજાઇઝ ટુ મિતા. બરાબર. તો આપણે મોટા ભાગના વાક્ય પૂરા થઈ ગયા. સૌથી પહેલાં આપણે વિધાન વાક્યો ભણ્યા.
વિધાન વાક્યમાં સેડનું ટોલ્ડ અને ડેટ. પ્રશ્નાર્થમાં આસ્કડ ઇફ. ડબલ ક્વેશ્ચન હતો ઇફ ના આવે. આજ્ઞાર્થ વાક્યમાં સીટુની જગ્યાએ રિક્વેસ્ટેડ, સજેસ્ટેડ, એડવાઇઝડ, સંયોજક ટુ કે નોટ ટુ. ઉદ્ગાર વાક્યમાં એક્સક્લેમ્ડ ડેટ. શુભેચ્છામાં લેટવાળામાં સજેસ્ટેડ ડેટ. શુભેચ્છામાં બોલનાર વિશદ, સાંભળનાર શુભેચ્છા. થેન્ક યુમાં બોલનાર, થેંકડ સાંભળનાર. સોરીમાં બોલનાર, અપોલોગાઇઝ તો સાંભળનાર. બધા પ્રકારના વાક્યો આવી ગયા છે. અને હવે આગળ ભણતા પહેલાં બધા જ નિયમો છે એનો વાંચી લેજો, તૈયાર કરજો. અને પછી જ હવે આપણે ફકરા પર જવાના છીએ, ફકરા સોલ્વ કરવાના છીએ. તો ફકરાના નિયમ જોઈ લઈએ આપણે. સૌથી પહેલાં તમારી પરીક્ષામાં ડાયલોગ આવશે, એનો ઇનડાયરેક્ટ બનાવીએ. એટલે સૌથી પહેલાં બધા જ વાક્યોને એક સળંગ ફકરો બનાવવાનો. મુદ્દા નહીં પાડવાનો, સળંગ ફકરો બનાવવાનો, યાદ રાખજો. બીજું, બધા જ વાક્યો ડીએસમાં ડાયરેક્ટમાં ભલે પૂરા વાક્યમાં ના હોય, ઇનડાયરેક્ટમાં પૂરા વાક્યમાં લખવાના. વાક્ય ટૂંકમાં હોય જવાબ તો પૂરો લખવાનો, પ્રશ્ન ટૂંકો હોય તો પૂરો લખવાનો, વાક્ય પૂરું તો અડધું હોય તો પૂરું લખી દેવાનું, ઇનડાયરેક્ટ પૂરા વાક્યમાં જ લખવાનું. આપણે વિધાન વાક્યમાં શેડનો ટોલ કરીએ છીએ, પણ પ્રશ્નોનો જવાબ હોય તો શું? પ્રશ્નોનો જવાબ હોય તો આન્સર્ડ ડેટ અથવા રિપ્લાય ડેટ મૂકી દેવાનું. શું? આન્સર્ડ ડેટ અથવા રિપ્લાય ડેટ. બરાબર. ચોથું, યસથી ટૂંકો જવાબ હોય તો, યસથી ટૂંકો જવાબ હોય તો યસ કાઢી નાખવાનું, યસ કાઢી નાખવાનું, યસ કાઢી નાખવાનું. એની જગ્યાએ આન્સર્ડ અથવા રિપ્લાઇડ પોઝિટિવલી ડેટ મૂકવાનું. અને પ્રશ્નનો હકારમાં પૂરા વાક્ય જવાબ લખવાનો. ફરીથી, યસથી ટૂંકો જવાબ હોય તો યસ કાઢી નાખવાનું, એની જગ્યાએ આન્સર્ડ અથવા રિપ્લાઇડ પોઝિટિવલી ડેટ મૂકવાનું. અને પ્રશ્નનો ઉપરના પ્રશ્નનો હકારમાં પૂરા વાક્યમાં જવાબ લખવાનો. ક્લિયર? નિયમ નંબર 5. નિયમ નંબર 5, જો નોથી ટૂંકો જવાબ હોય તો, નોથી ટૂંકો જવાબ હોય તો નો દૂર કરી નોથી ટૂંકો જવાબ હોય તો નો કાઢી દેવાનું, નો કાઢી નાખવાનું. આની જગ્યાએ આન્સર્ડ અથવા રિપ્લાઇડ નેગેટિવલી ડેટ મૂકવાનું. અને ઉપરના પ્રશ્નનો નકારમાં પૂરા વાક્યમાં જવાબ. ફરીથી, જો નોથી ટૂંકો જવાબ હોય નો કાઢી નાખવાનું, એની જગ્યાએ આન્સર્ડ અથવા રિપ્લાઇડ નેગેટિવલી ડેટ મૂકવાનું. અને ઉપરના પ્રશ્નનો નકારમાં પૂરા વાક્યમાં જવાબ. હકાર હોય તો આન્સર્ડ કે રિપ્લાઇડ પોઝિટિવલી ડેટ, નકાર હોય તો નો હોય તો આન્સર કે રિપ્લાઇડ નેગેટિવ ડેટ મૂકવાનો. અને ઉપરના વાક્યનો નકારમાં પૂરા વાક્યમાં જવાબ લખવાનો. નિયમ નંબર 6, અહીં એનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, બરાબર, જોઈ લેવાનું છે તમારે. બરાબર. દાખલા તરીકે પેલું યસવાળું એક્ઝામ્પલ જુઓ. આઈ સેડ ટુ હર, ડુ યુ નો ઇંગ્લિશ? તો પ્રશ્ન છે ને, પ્રશ્ન છે એટલે આસ્કડ હર, સંયોજક ઇફ, ડુની જગ્યાએ સી ન્યૂ ઇંગ્લિશ, પ્રશ્નાચિહ્ન નીકળી જાય. એનો જવાબ છે
शी सेड टू मी यस, तो यस काढे तो कहવાનું शी આન્સર્ડ અથવા રિપ્લાઇડ પોઝિટિવલી ધેટ she knew English. she knew English. બરાબર. નો વાળું એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. નો વાળું એક્ઝામ્પલ ક્યાં ગયું? આ રહ્યું. he said to me have you pen, તો જવાબ શું આવે? he asked me if I had a pen. જવાબ કોણ બોલે છે? I answered અથવા replied negatively that I hadn't a pen. haven't ની જગ્યાએ hadn't a pen. તો સેડ ટુ ની જગ્યાએ શું કર્યું? આન્સર્ડ રિપ્લાઇડ નેગેટિવલી ડેટ અને પછી ઉપરનો આખો જવાબ નકારમાં. નિયમ નંબર 6 યાદ રાખો ખાસ. આપણે વિધાન વાક્યમાં સેડનું ટોલ્ડ કરીએ છીએ. વિધાન વાક્યમાં સેડનું ટોલ્ડ કરીએ છીએ, પણ એક વાક્ય આવી ગયું તરત બીજું વાક્ય આવે. એક વાક્ય આવી ગયું હોય તરત બીજું વાક્ય આવે તો સેડ ટુની જગ્યાએ એન્ડ એડેડ ડેટ મૂકવાનું. શું મૂકવાનું? એન્ડ એડેડ ડેટ. તરત બીજું ત્રીજું ચોથું આવે તો એન્ડ અગેન એડેડ ડેટ મૂકવાનું. શું મૂકવાનું? અગેન એડેડ ડેટ. તો પહેલું વાક્ય જો, રામ સેડ ટુ લક્ષ્મણ ડુ યુ પ્લે ક્રિકેટ, તો જવાબ શું આવે? રામ આસ્ક્ડ લક્ષ્મણ he played cricket. લક્ષ્મણ સેડ આઈ લાઈક ક્રિકેટ, તો લક્ષ્મણ આન્સર્ડ ડેટ, જવાબ છે ને પ્રશ્નનો, he liked the cricket. ત્યારે એમાં બીજું વાક્ય છે જો, ક્રિકેટ ઇઝ એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ ગેમ and added that cricket was an interesting game. ત્રીજું વાક્ય પણ છે, I play cricket too and added that he played cricket too. બરાબર. આ પ્રમાણે હવે સાતમો નિયમ, જો વાક્યમાં સર મેડમ યોર મેજેસ્ટી યોર હાઈનેસ જેવા માનવાચક શબ્દ હોય, શિક્ષકને કોઈ અધિકારને સર કહીએ, ટીચર જ મેડમ કહીએ, જજને યોર મેજેસ્ટી કહીએ, કલેક્ટર તો યોર હાઈનેસ કહીએ. બરાબર. એમ આવા શબ્દો કાઢી સંયોજકની પહેલાં વિથ રિસ્પેક્ટ અથવા રિસ્પેક્ટફુલી મૂકવાનું. શું મૂકવાનું? વિથ રિસ્પેક્ટ અથવા રિસ્પેક્ટફુલી મૂકવાનું. તો 7 નિયમ છે. પહેલો નિયમ, બધા જ વાક્યોનો સળંગ ફકરો બનાવવાનો. બધા જ વાક્યોનો સળંગ ફકરો બનાવવાનો. બીજો નિયમ, બધા જ વાક્યો પૂરા વાક્યમાં જ લખવાના. ત્રીજો નિયમ, સેટ ટુ પ્રશ્નનો જવાબ હોય તો સેટ ટુની જગ્યાએ આન્સર ડેટ અથવા રિપ્લાઇડ ડેટ. ચોથું, યસથી ટૂંકો જવાબ હોય તો યસ કાઢી આન્સર અથવા રિપ્લાઇડ પોઝિટિવલી ડેટ મૂકવાનું અને ઉપરના પ્રશ્નનો આખો જવાબ. પાંચમો નિયમ, નો કાઢીને આન્સર અથવા રિપ્લાઇડ નેગેટિવ ડેટ મૂકવાનું અને નકારમાં આખો જવાબ. છઠ્ઠો નિયમ, કોઈ વાક્યની બાજુ વિધાન વાક્ય હોય તો એન્ડ અગેન એડેડ ડેટ, પછી બીજા હોય તો એન્ડ પહેલાં વાક્યની બાજુ વિધાન વાક્ય હોય તો એન્ડ એડેડ ડેટ, તરત બીજા હોય તો એન્ડ અગેન એડેડ ડેટ. સાતમું, સર મેડમ યોર મેજેસ્ટી જેવા શબ્દો કાઢી અને વિથ રિસ્પેક્ટ અથવા રિસ્પેક્ટફુલી મૂકવાનું. બરાબર. તો આ આપણો ઇનડાયરેક્ટ છઠ્ઠો ભાગ છે. બરાબર. અને આગળનો ભાગ જે છે એ આવતા ભાગમાં આવશે, જે કે હશે તો આપણે ખાલી પ્રેક્ટિસ બાકી છે, તો પ્રેક્ટિસ માટે એક ભાગ બનાવું છું, ખાલી ફકરા જ બાકી છે, એનો ભાગ બનાવી દીધું. આ છઠ્ઠો ભાગ છે. બરાબર. તો અહીં છઠ્ઠો ભાગ આપણે પૂરો કરી દઈએ.